ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ। ਸਬਦੋਂ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਮੁਖ ਕਹਿਤਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣ ਪਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਮਨ ਜਿਣਤਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਜੋ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਬਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ।
चार निशानियां गुरसिख दियां आपने सरवण कीतियां पिछले दीवाना च। अज पंजवीं दी वारी है, कुछ नवे बैठे हुंदे ने, पहलियां चार बोल के लंघदे हाँ। महाराज जी किरपा करन। गुरसिख दी पहली निशानी हर वेले सुचेत रह के सवासां नूं सफला करदा है। सुचेत रहंदियां रहंदियां हो सकदा एक दिन आ जे सास सास सिमरो गोबिंद। कोशिश करया करो और इस कोशिश विच उदों कामयाब होवोगे दुनियावी काम वेले कोशिश करो, एक वेले एक काम करो ते सहज च करो, फिर संभालो। भाई पूरन सिंह नूं भाई वीर सिंह जी ने कहा सी, वो कहंदा जी बाणी कहंदी आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। अठे पैर ये हजूरी च रवे, सुचेत रवे। कहंदे जदों मैं दिमाग लाना काम च काहली च भुल जांदा। भाई वीर सिंह जी ने कहा सी दुनियावी किरत सहज विच कर लो, पर कोशिश करो उहदे करदियां भी जोरी च रवे, सवास सफले हो। तुसी रोटी खाण लगे हो, थाली आ गई है, सत संगत विचों ये उपदेश ते तुसी लिया होया कि 13 वारी वाहिगुरू कहना, फिर काम क्रोध लोभ मोह बिनस जाए मेम, नानक प्रभ शरनागति कर प्रसाद गुरुदेव। छोटी अरदास। महाराज जी शुक्र है प्रसादा बख्शिया जी। हुण उहनूं खांदियां 10 मिनट लगने हैं, 8 मिनट लगने हैं, 12 मिनट लगने हैं। अगर छकण तो पहले ही सुचेत हो जाओ कि हर बुरकी दे नाल वाहिगुरू वाहिगुरू चले, मैं गुरु दी जोरी च कहना वा, चंद दिनां च कामयाबी मिलेगी। चंद दिनां च ये गुरसिख दी पहली निशानी है। वो हर काम नूं वेखदा 20 मिनट लगने, 10 मिनट लगने, आधा घंटा लगना, पहले सुचेत हो जाता कि इहदे नाल मेरा सिमरन किवें चलना। बड़ा आनंद जे, ये वेरवे आप जी सुन चुके हो। गुरसिख दी पहली निशानी हर वेले सुचेत रह के सवासां नूं संभालदा, सफले करदा। गुरसिख दी दूजी निशानी हो सुरती विच भी किसे दा बुरा नहीं मनदा। सुरती विच गुरसिख दी तीजी निशानी एकांत विच भी माड़ा काम करन तो डरदा है। गुरसिख दी तीजी निशानी एकांत विच भी ਉਹਦੇ अंदर एक गुण होएगा। मैं एक मोबाइल चो इंटरनेट राही गलत चीज़ वैबसाइट राही कुछ करके वेख रहा वां, होर कोई वेखे ना वेखे, मेरा कलगियां वाला मैनू वेख उथों किते छुपाएगा। तीजी निशानी गुरसिख दी एकांत विच भी माड़ा काम करन तो डरदा कोई वेख। चौथी निशानी आप जी ने पिछले सरवण कीती
कदी किसी की खुशी लताड़ के खुशी नहीं लेंदा। खुशियां दो सांझियां हुई सी, याद रखियो, दुनियावी खुशी भी, अध्यात्मक खुशी भी। कदी किसी की अध्यात्मक खुशी भी ना लताड़े, ना लताड़े। वो भावें घरेलू मैंबर होवे, और मैं तो इतों तक कहांगा भावें तुहाडा नौकर होवे। जे किते नौकर ने भी चौंकड़ा मार लिया ना, तुहाडे ड्राइवर ने भी किते चौंकड़ा मार लिया भी अज मैं 21 पाठ जपजी साहिब करने हैं, उस वेले उन्होंने भी भावें 2 घंटे अपने काम चों घंटा आराम दे दिओ, कुछ उन्होंने विश्राम दे दिओ। अज अध्यात्मक खुशी लै रहा है, मैं यदी वो खुशी लताड़ा। बड़ियां वड्डियां गल्लां। घर दी सस एक पासे रही, नूंह एक पासे रही, परिवारक मैंबर एक पासे रहे, नौकर भी अध्यात्मक खुशी, तुहाडा करिंदा वो भी अध्यात्मक खुशी विच किते जुड़िया होवे, वो भी ना किते लताड़ी जावे। आखो सतनाम। बड़ियां उच्चियां गल्लां मनण च कदों आणगियां, पहले सुणांगे। सुणांगे किवें? संगत च आके। संगत ना छड़िया। बंदे नाल नाराजगी रख लो, किसी होर नाल रखनी है रख लो, पर गुरु नाल ते गुरु दी संगत च आण तो कदी नाराजगी ना रखो। आखो सतनाम। मैं महाराज दी हजूरी च कह रहा, अगर कोई बीबी तुहाडे चो हफ्ते च 2 दिन चुपहरा कटदी है, 6 घंटे बैठदी है, पति नहीं कटदा, उन्होंने सहयोग ही देंदा ना, उन्होंने घर बैठिया भी फल मिल जाए। उन्हें उहदी अध्यात्म खुशी खोई नहीं, लताड़ी नहीं, रोकी नहीं। तुहाडे चों कोई नूं अध्यात्मक खुराक लैण लई कदी अपने ते बैन नहीं लांदी, तुहाडी सस ही लांदी है, पर तुसी सस नूं आके चाह दा गरम गरम कप ही पिया दिंदे हो, उहदे चुपहरे दा किन्ना हिस्सा तुहाडी झोली च भी पै जाए। लोड़ है ये कीर्तन विच समाजिक सुधार दीयां गल्लां आ रही, पर लोड़ ने, अज लोड़ ने, नहीं ते सोच दे दायरे भीड़े हुंदे जा रहे, तंग हुंदे। दास कुछ भी सुनावे पत्नी दे या पति दा या सस दा, इनू उल्टा भी लै लो, किधर भी लै लो। नूंह चुपहरा कट रही, उन्हें सस ने सहयोग दिता, तां भी किधरे भी कोई एक नूं नहीं। मैं अज 5वीं निशानी सिर ते हथ रख के सेवा लैनी, गुरसिख दी 5वीं निशानी। मैं तुहानू पिछली वारी भी बेनतियां कीतियां सी, मेरे मुँह चों निशानी निकल जाता, मैं एक लफज भुल जाना। विशेष, ये विशेष निशानियां चल रही हैं, एक थोड़ी आम निशानियां भी होंदियां, एक विशेष निशानियां थोड़ियां लैवल तो ए ग्रेड उच्चियां। ये गुरसिख दी 5वीं विशेष निशानी। आओ एक बारी पंक्ति पढ़ो। सबदों वड्डे सबदों जो गुरचरणी 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 सिख पढ़ते, जो गुरचरणी सबदों वड्डे भाग वाह वाह। सबदों वड्डे भाग हाजी, सबदों गज के आखो सतनाम। 5वीं निशानी गुरसिख,
ਉੱਚੀ ਹੈ। 20 ਪੈਸੇ ਚੱਲਿਓ 40 ਪੈਸੇ ਚੱਲਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 100%। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। 20 ਪੈਸੇ ਤੁਰ ਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਐਮਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭੇਦ ਹੋਣ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਵੀ ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਬਾਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਬਚਨ 3 ਵਾਰੀ ਸਹਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
कैंडिडेट करता है। चल कोई नहीं, गुरु दी बुद्धि सही है। तीसरा संत अत्तर सिंह जी का बचन है, कहते किसे दा कौड़ा बचन बर्दाश्त कर लेना कई वरियां दे तप दे बराबर हो जाए। गज के आखो सर मैं तो नहीं कहता मैं पूरा, पर अज अरदास करो गुरु गोबिंद सिंह जी आ गुण 10 20 40 50 पैसे मेरे चों भी खुशबू आवे, अजे टिकाओ बख्शी रखना। गुस्सा मन ना हंडाए, गुस्सा मन ना हंडाए, गुस्सा मन ना हंडाए, गुस्सा मन ना हंडाए। रब के भैणों गुस्सा गुस्सा मन ना हंडाए, गुस्सा मन ना फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगे, पल्ले सब किछ गुस्सा मन न हंडाए, गुस्सा मन न हंडाए। एक किताब है अरदास कला, ज्ञानी सुखबीर सिंह जी की लिखी हुई। मैं और चीज़ां तो बहुत पढ़ियां, ये मैं अगे नहीं सी पढ़ी। उन्होंने पूरी खोज ना लिखिया। अरदास कला किताब का नाम है, ज्ञानी सुखबीर सिंह लिखी हुई। कहते जदों गुरु अर्जन देव जी उन्होंने गुरगद्दी मिली है, बड़े ध्यान नाल सुनियो, गुरु अर्जन देव जी नूं जदों गुरगद्दी दी बख्शिश हुई है ते उन्होंने खोज ना लिखिया। कहते जदों गुरगद्दी ते बख्शिश हुई है ते दस्तार दिती गई। दस्तार कहते जदों दस्तार दिती ते मैं हैरान हो गया पढ़ के। कहते पृथ्वी चंद ने वो दिती दस्तार गुस्से च आके खो ली। हुण इत्थे जे देख के कंडिट कर, जदों दस्तार खो लई ते कुछ शरीर कहन लगे महाराज जी मजा विखाईए, तुसीं बोले नहीं। जिन्हें मार लिया देख के कंडिट करन दा यतन। गुरु अर्जन देव जी नूं जदों ये दस्तार मिली पृथ्वी चंद ने खो लई ते जदों सारे प्रेमी सेवादार कहने लगे महाराज जी तुसीं क्या कुछ नहीं। ते मैं बचन पढ़ के हैरान हो गया। सीस देना गुरु अर्जन देव जी मन नूं किवें मार दे। सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ना भाई ना भाई आपां नहीं लड़ना, आपां नहीं लड़ना जी। पग खोली उन्हें, कहते ना भाई आपां नहीं लड़ना, वड्डे भरा दा अधिकार वड्डा हुंदा है। आखो सतनाम
अगली गल तुहाडे लई सुननी औखी है। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਲਾ 'ਚ ਲਵੇ ਲਿਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਕੂੜਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਣ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਚਾਉਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰਮੋ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ। ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੁਣੋਗੇ ਕੋਈ 10-20 ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬੀਬੀ ਕਰਮੋ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਭੈਣੋ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਪਾਈ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ।
ਬਾਬਾ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਲੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੰਕੋਚ ਰਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਮੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਥੱਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਪਏ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਨਾ। ਤੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਦੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਮਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰੋਗੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਫ਼ਰਤ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾ।
ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। दो बचन और करने फिर समाप्ति गुरु करा दे। ये मन इन्हों थोड़ी डोज मिले तो फिर एक कलगीधर चमत्कार विच भाई वीर सिंह जी ने लिखिया, मैनू बड़ा आनंद बड़ा आया। थोड़ा कहते गुरु गोबिंद सिंह जी हफ्ते विच 2-3 वारी राती 1 बजे उठ के जिधर मौज आवे रस लैण लई तुर पैंदे। आखो सतनाम आनंदपुर। आहा अमृत वेला सच नाम वड्याई विच। कहंदे एक दिन 1 बजे उठ के निकले महाराज इशनान पानी करके ते दरिया दे किनारे ना रस च बह गए। जदों बह गए ते कोई शरीर उस दरिया च रुड़दा पिया पानी, कोई डुब रहा कोई रुड़ रहा। हुण मैं नां नहीं लेने, गल दूजे बन्ने ना चल जे। 2 शरीरां दी आवाज आई जिहड़े किनारे खड़े। एक कहंदा इहनूं बचावां कड्डां, ते जिस धर्म नाल संबंध रखदा सी ना मैं नां नहीं लेना, वो उच्ची सारी बोलिया। कहंदा दिल ते करदा बचावां पर किते मलेश ना होवे। आखो सतनाम समझ लेना कि किते मलेश ना होवे, मेरे धर्म दा नहीं लगदा पिया मैनूं। एक दूजा शरीर सी कहंदा दिल ते करदा इहनूं बचावां पर किते काफर ना होवे। काफर किनूं किन्ने वरत्या तुहानूं पता है, मलेश किनूं वरत्या तुहानूं पता है। इहनूं उल्टा कर लेना, जिहड़ा खड़ा है वो कहंदा मलेश ना होवे, दूजे धर्म दा जिहड़ा दूजा खड़ा कहंदा काफर ना होवे। हाय हाय हाय। भाई वीर सिंह ने लिखिया गुरु गोबिंद सिंह जी उठे, आऊं बावां तो फड़िया, उन्होंने जदों बाहर कढ़िया ना, हुण तुहाडे सुणन वाली गल जी, जदों उन्होंने बाहर बचा के कढ़न लगे ना, पछाण लिया राजे बिलासपुर दा एहलकार सी, जिहड़ा गुरु घर दा निंदक सी। आ वेखो गुरु घर बावां फड़ियां, पापा जी किरपा सी, एवें ते इन्नियां जंगां लड़ियां आऊं कड्ढण लगे ते कड्ढे ते चेहरा पछाण लिया, ये ते राजे बिलासपुर दा एहलकार है। भाई वीर सिंह ने गुर धरोई लफज वरत्या, गुर धरोई, ये ते गुरु घर दा धरोई है, निंदक है। हुण दसो जे कोई हुंदा इहो जिहा ते उन्हें इंज फिर सुट देना सी, निंदक नूं डुबण दिओ, नहीं, बाहर कढ़िया, पत्थर ते पुट्ठा पाया, उहदा पानी कढ़िया, उहनूं होश च लिआंदा। और भाई वीर सिंह ने लिखिया भी इहदी पत्नी आपस विच दुखी सी, इनू नशे वाली चीज
ਦੁੱਧ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾ। ਕਾਰਨ ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰੇੜਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਧਰੋਈਏ ਗੁਰ ਨਿੰਦਕੇ ਹਾਜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਧਰੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਧਰੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਐਲਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ। ਜਕਾਰਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਐਵੇਂ। 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭੈਣੋ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਸਭ ਕਾ ਕੀਆ जिन सब का किया उधार, सब का किया उधार। कौ नानक तिस गुर बलिहारी, कौ नानक तिस गुर बलिहारी। ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਜੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ 10 20 40 ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਕ ਜਾਓ, ਅੱਜ 20 25 ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਾ ਦੇਖ ਕੈਂਡਿਟ, ਐਡਾ ਦੇਖ ਕੈਂਡਿਟ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਭਰੇ ਧੀਰ ਮੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 3 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ, 3 ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਿੱਧੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 3 ਬਚਨ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਉ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। 3 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਆ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਜੇ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰੇ, ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ 3 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਤਪ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਧਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇਲੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ।
ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾਗ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ 5 ਖੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।